नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 की लाइव ट्रांसमिशन बहार रमज़ान सीज़न 3। मैं हूं आपका मेज़बान नज़ाकत नवीद रांझा और आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब कारी मज़हर फ़ारूक अत्तारी मदनी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर स्पेशली हमारे गेस्ट हैं मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मुहय्यिद्दीन अत्तारी साहब। और आज हमारा टॉपिक है नमाज क्या है। नाज़रीन, नमाज क्या है? नमाज हर कोई पढ़ता है, लेकिन नमाज तो वो भी है जो तलवारों के साए के अंदर अदा हुई है। नमाज तो वो भी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क के अंदर नेज़े की नोक पे भी अदा हुई है। नमाज क्या है, नमाज का मफ़हूम क्या है, आज उसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे सना खान आपको आज की लाइव ट्रांसमिशन के अंदर स्पेशल कलाम सुनाएंगे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। और ख्याले यार दे विच मस्त रहना हाँ दिने राती। ख्याले यार दे विच मस्त रहना हाँ दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। और कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द ते जावन दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द ते जावन दी। क्यों? क्योंकि मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम
پرے رہندے اور دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے کیونکہ جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آج کی اس لائف ٹرانسمیشن کے اندر میں یہاں پہ ایک ہی جملہ ضرور بولوں گا کہ میں لج پالاں دے لڑ لگی ہاں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، کون لجپال کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لیندے انہوں چھوڑ دے نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وعدہ ہے کہ جس زبان سے ایک بار بھی نکلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور وہ محبت کے ساتھ وہ معدد کے ساتھ ہوا تو وہ زبان بھی ہمارا یقین ہے، ہمارا بیلیو کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ وہ زبان جہنم کی آگ اس کے قریب تک نہیں آ سکتی۔ تو سامعین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ کون نماز کہ جس کے بارے میں کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ اگر ہم سارے کام کرتے ہیں، ایک ہماری بلڈنگ کے اندر ایک ستون نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے بلڈنگ گرنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نماز چونکہ دین کا ستون ہے، نماز تو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے نماز تو مومن کی معراج ہے، لیکن اس کے اوپر کس طریقے سے ہم اس دلیل کو، اس بات کو ہم آپ تک پہنچائیں کہ نماز کیا ہے۔ لہٰذا جب ہماری نماز مس ہوتی ہے ہمیں ضرور یہ فکر کرنا چاہیے کہ نماز تو تیرے اور میرے پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گے اور وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن آج اس عنوان کے اوپر بات کرنے کے لیے، آپ تک ہمارا یہ میسج پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی بہت ہی خوبصورت آواز ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والی پرسنالٹی ہمارے پاس موجود ہیں، جناب قاری علامہ مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے سامعین تک نماز کی فضیلت پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالنبی نبیّا۔ الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا موضوع نماز کے متعلق ہے۔ نماز ایسا فرض ہے کہ جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، ہر بندے پر نماز فرض ہے۔ اور جو اس فرضیت کا انکار کرتا ہے، جو اس فرضیت کو نہیں مانتا، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر نماز کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر، مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا انکار آپ نے سنا کہ کفر ہے۔ اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے سینکڑوں جگہ پر، قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور اس کے بعد بزرگ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً رب تعالیٰ نے 700 مرتبہ صرف نماز کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اور نماز ایسا عمل ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور دوسری آیت رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ
तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज मना करती है बे हजाई और बुरे कामों से, नमाज रोकती है। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने 20,000 मरतबा नमाज अदा की, यानी कि 20,000 नमाजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिराज के बाद जो है वो अदा की। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 500 जुमे अदा किए। ये भी हमसे सवाल होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमे कितने अदा किए, ईदें कितनी अदा की, तो ये हमारी मालूमात के लिए सबसे बेहतर ये जो है वो हमारी तर्जुमानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 500 जुमे अदा किए। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20,000 मरतबा नमाज अदा की और 9 मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। और नमाज जो है ये रब ताला से मिलाने वाली है, रब ताला की खुशनुदी हासिल करने वाली है। नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज अंबियाए कराम की सुन्नत है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है। नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है। और नमाज क़यामत वाले दिन जो है ये धूप में साया बनकर आएगी। और नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। और नमाज नूर है। और नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। और सबसे बड़ी ये बात कि नमाज रहमत है। और सबसे बड़ी ये बात कि नमाज मोमिन की मेराज है। और उसके बाद सबसे अफजल अमल ये है कि वक़्त पर नमाज को अदा करना। और सबसे आला और अजमत वाला ये काम होगा कि क़यामत वाले दिन नमाजी को रब ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन नमाजी को रब ताला का दीदार नसीब होगा। ज़ाकिर भाई, आज हमारे माशरे में हर बंदा परेशान है, परेशानी में मुब्तला है, मुसीबतों में मुब्तला है, तरह तरह की परेशानियाँ। लेकिन नमाज की तरफ जिसको भी दावत दी जाए वो बहाने बनाते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, या कपड़े या जो भी मामलात हैं, ये कि बंदा ये सोचता है कि मेरे पास अभी बहुत वक़्त पड़ा है, बहुत वक़्त पड़ा है तो मैं जो है वो नमाज पढ़ लूँगा। एक बुज़ुर्ग थे, वाक़या मुख्तसारी है ज़्यादा क्योंकि टाइम भी हमारे पास मुख्तसारी होता है। एक बुज़ुर्ग थे, वो लोगों को नमाज की दावत दिया करते थे और लोगों से ये भी पूछते थे कि जन्नत जाना चाहते हो? सब लोग कहते थे जी हाँ, जन्नत तो जाना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं नमाज भी पढ़ा करो। वो आगे से यही बहाना बनाते थे कि अभी वक़्त बहुत पड़ा है, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। वो बुजुर्ग इतनी उन्होंने कोशिश की कि लोग जो नौजवान थे उनको भी नमाज की दावत देते। उनके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का दर्द था कि किसी तरीके ये लोग नमाज की तरफ आ जाएं। जब उन्होंने ये सारे बहाने हिले किए, लोग फिर भी नमाज की तरफ नहीं आए। आप एक नहर के किनारे जाते हैं, नहर के किनारे जाके नहर के पास खड़े होके ना तो कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, लोग कहते हैं बाबा जी क्या आप कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं? अगर आपने आगे जाना है तो आगे चले जाएं, दरिया क्रॉस करना है तो कर लें, आपने नहर क्रॉस करनी है तो कर लें। तो बुजुर्ग कहते हैं मैं इसलिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ कि जो है ये पानी गुजर जाए फिर मैं गुजरूंगा, अल्लाह पानी गुजर जाए फिर मैं गुजरूंगा। लोग कहते हैं बाबा जी आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं, कैसी अजीब बात कर रहे हैं, ये पानी तो ख़त्म होगा ही नहीं, ये हर वक्त पानी जो है ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं सूखेगा, आपको ऐसे ही गुजरना पड़ेगा, आपको इस पानी से ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं नौजवान थे, क्यों नहीं गुजर रहे? वो जब बाबा जी लोगों की बातें सुनते हैं तो बाबा जी कहते हैं मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूँ, मैं भी यही समझा रहा हूँ कि जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है और पुल सिरात करीब है, क़यामत भी करीब है। पुल सिरात पर आप जब गुजरेंगे उस वक़्त किस तरह गुजरेंगे? तो लिहाजा बुज़ुर्गों का ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार के साथ जा रही है, हमें जो है वो नमाज की तरफ अपनी तवज्जो देनी चाहिए। नमाज जो है ये सबसे अफजल और क़यामत वाले दिन सबसे पहले
جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص عاشق بنائے، آمین بجاہ۔ جزاک اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع تھا نماز، اور نماز کے اوپر اگر بات ہم شروع کر دیتے ہیں تو بات تو پھر وہیں پہ آتی ہے، بات دور تک نکل جاتی ہے کہ یہ نماز کیا ہے۔ میں نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع عطا کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ آواز اس کے اوپر لبیک کہتا ہوا انسان جب مسجد میں جاتا ہے اور وہ سبحانک اللہم سے جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری وہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، اور جس سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس تک بھی پہنچتا ہے، لیکن کیا پھر وہ سمم بکمم عمی فہم لا یرجعون وہی بات آتی ہے کہ اللہ جب انسان سے بات کرنا چاہتا ہے اس کو نماز کا موقع عطا کرتا ہے۔ سامعین، آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا آج کے ہمارے اس ٹاپک کے نماز کا جو موضوع ہے، اس میں ہمارے میزبان ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔